तो जय जगन्नाथ सांग मैंने पार्ट 2 को आपण मानक स्वागत। तो पार्ट 1 ने आपण मैंने देखी कि आम पंचपल्ली ग्राम ग्रामेश्वर मंदिर को जाइए, प्रभु को दर्शन करते और मंदिर चारिपटे बुलाबुली करते। तो सेठारू 10 कि 12 किलोमीटर पाखापाखि हम आम सियाली सी बीच। तो सियाली सी बीच को आम बाहरी जावा। तो आपण मैंने देखते मंदिर भितर आम थे। तो सीठू पार्ट 1 ने था एवं पार्ट 2 रे आम जा सियाली सी बीच और आपन को सियाली सी बीच देखा। तार किसी रहस्य रही जोटा कि 1999 मसीहा बात्या आपण मैंने तो जानी 1999 मसीहा बात्यार सीठू जुआर आसी जाता, जुआर उठी आसी। तो केते घर केते कौन सब भांगी रुटी छारकार होता, लोक मैंने पूरा हाहाकार मसी जाता। तो से जगह जीवा से स्थानीय लोकों ठारू किसी जानिबा कि कौन से माने रियल रे जो मैंने सेगुरा सब जानी कि भोगी से गुराक सेगुरा को से आम पचारा केमिति कौन फीलिंग थिला से केमिति कौन होता। तो सब पचारा और से जगह देखा और सियाली बीच भी बुलवा और आपण देखा। चलतु डेरी न करी भिडियोटी स्टार्ट करवा चलतु। तो यहाँ स्नान मंडप जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जहाँ गोटे जिनस देखा भल लगे डस्टबिन मंदिर भर डस्टबिन अच्छे यहाँ बहुत सुंदर कथा। मंदिर बेढ़ा बहुत सुंदर पूरा सफा सुतरा रही। एठारे माँ संतोषी रही। श्री रामचंद्र ये विराजमान कर प्रभु गणेश एठारे विराजमान होती। तो मंदिर दर्शन सरीगला, तो बुलाबुली सरीगला। तो ये फोटो उठे बस। तो एबे जीवा कौन टे जलिया खाई नवा, तापर समुद्र कूल को भी जीवार अच्छी। तो देखा जाओ जीवा कि न जीवा ठीक भी है। तो ठीक है चलतु जीवा गुड़ा कौन खाए जलिया खाई नवा सी बीच को जीवा और आपन को देखा। चलतु एबे आम भाले समुद्र कूल को जीवा। कहीं कुआडे पाठ पड़ी देख दृश्य बहुत सुंदर रही। दी साइड गच रही बहुत सुंदर लगुच। तो समय आसी 12:30 आम समुद्र कूल को आम जाऊँ बर्तमान खरारे पूरा मुह पूरा पोड़ी जाऊँगी। आम जाऊँ समुद्र कूल को देखा जाऊ लोक सब माने चाष आउ ना कौटी देख घर कौटी अच्छी खाली कुआडे कुआडे घर कर। हाँ देखुन सब ये चाल घर सब है टिकी टिकी देखा जाऊनी। बर्तमान पे गूगल मैप रा ये परिणाम सेपटे रास्ता आम एपट को पलि आसचु। देखा जाऊ आस आस रास्ता पूरा खराब। बर्तमान पे बाट भूलिकी पलैते सेपटे तो पुणी आस बाट भूल आम आसी पहुँच जाइए एरसमारे। तो एरसमारे आपण मैंने जानते 1999 मसीहा बात्यार जुआर आसी जाता। तो केते लोकों को केते पूरा क्षयक्षति होता। तो प्राय केते लोक भी मृत्युवरण आदि करते। तो चलतु आम स्थानीय लोकों को पचार एक्चुअली कौनटा होता कौनटा घटी एक्चुअली। चलो ओडिशा इतिहासर सबुठारु प्रलयंकारी सामुद्रिक बात्या केही किछि भाबिबा पूर्वरु सबु किछि धोई नेइथिला। मानचित्रु हजेई देइथिला जगतसिंहपुर जिलार एरसमा कुजंगर चित्र। କଥା କଣ ସବୁ ଦେଖିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ମାନେ ଯେ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମଣିଷ ପେଟି ପେଟି ପାଣି ତ ପୁରା ପଳେଇ ଆସୁଛି ପାଣି ଫୁଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେ ତ ନିହାତି 10 ରୁ 15 ଏରସମା ବ୍ଲକ।
ଆଉ ବଡ଼ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସେତେବେଳେ କଥା କହିଲେ ସେଟା କହି ହେବନି। ପୁଣି ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 22 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଜୁଆର ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ହେଲା ପେଲି ନେଇଗଲା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ବାଲି ସବୁ ନେଇ ପଳେଇଲା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ଘରେ ଘରେ ବଇଛି ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି ଯାଉଛି ପାଣି ଯାଉଛି ଦିପଡ଼ା ହେଇଗଲା ଏପଟେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଗଲେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ସେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ମୁରି ଗୋଟା ଭାଣିଜି ଗୋଟାଏ 9 ମାସରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲା ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଘର ତୁମେ ଯିବ ଶିଆଳି ପଶିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ନିପାରେ ପଛକୁ ଯେଉଁ ଗାଁଟା ସେଇ ଗାଁଟା ମାନେ 1/2 କିଲୋମିଟର ବି ଆହୁରି କମ୍ ତାଙ୍କ ଘରଟା ସେଇଠି ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ଆଇଲା ଏକାଥରେ ମାନେ ଉତ୍ତର ପବନ ଆଇଲା ଏକାଥରେ ନିଚେ ଗଲା ସମୁଦ୍ରକୁ 7-8 ମାସରେ ଡେଲିଭରି ଅଛି ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାର ପତା ନାହିଁ ମରିଲା ନାହିଁ 3 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସି ସେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି ଜାଗା ସେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଉଞ୍ଚା ମାଟି ସେଇଠି ଆସି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଆଉ ସେ ବାଡ଼ିରେ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ଉଛି ତାକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ଖାଉଛି ସେଇ ରହୁଛି ସେଇଠି ଆଉ ଲୋକ ସବୁ ସେଟା କି ଲୋକ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ପରେ ପାଣି କମିଲେ ଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ଇଏ ତୁ କାର ସେ ମୋ ନାଁ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ମୋ ମାମୁଁ ନାଁ ଏଇଆ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ ସେ ତାକୁ ଆଣିକି ପାଇଛି ପୁରା ଅଦ୍ଭୁତ ନଗଳା ତାପରେ ଯେଉଁ 3 ମାସ ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ କଲା ସେଟା ବିକଳାଙ୍ଗ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ସେଟା ବିକଳାଙ୍ଗ କେମ୍ପା ହଁ ବଙ୍କା ସେ ଜିନିଷ କହିଲେ ବସିକି କହିଲେ ଗୋଟେ କହିଲେ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ କ'ଣ ଦେଖିବ ଏଠି ଆଉ ଏଇ ବନ୍ୟା ପରେ ତାପରେ ସେ ଲୁଥୁନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘର ଫର ଦିଟା ଦେଲା ଅମକ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଲା ସେ ଅବିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ କୋଠା ହେଇଗଲା କିଛି ଚାଳ ଘର ଥିବ ସବୁ ଅବିକା ତ ହଁ ଅବିକା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ ଏବେ ବି କୋଠା ନାହିଁ ଆମମାନେ ଘରେ ଯା କୋଠା ନାହିଁ ଆମେ କଥା କରିପାରୁନୁ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଆସୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁଦିନ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ବର୍ଷକୁ 2 ବର୍ଷ ପାଖଟା ନିକଟ ঠিক ইয়ে ବି ଚାଲେ ବି ଯିବ ଏଇଠି ଯିବ ବାଁ ପଟେ ଦେଖିବ ନଈ ପୁରା ପୁର ଲୁଣି ପାଣି ପୁର ଏଇଠି ପାଖେ 5 କିଲୋମିଟର ଜୁଆର ପଳେଇ ଆସେ ନା ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଏବେ ଆସେନି ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ବଢ଼ି ବନ୍ୟା ହୁଏ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଏ ଭାଦ୍ରବ ଆସେନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଢ଼ି ବନ୍ୟା ହୁଏ ବହିଯାଏ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆସେନ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଦ୍ରବ ଇଏ ମାସରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଖରୁ ଏସବୁ ମାନେ ତଳ ପାଣି ଏବେ ତଳ ପାଣି କି ଭୟ କିନ୍ତୁ ଉପର ପାଣି ଭୟ ନାହିଁ ତଳ ପାଣି ଭୟ 20 ଫୁଟ ପାଣି ଯେଉଁ ଇଏ ଢେଉ ଆଇଲା ମାନେ ଖସିଟା ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଏବେ ତାର କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଳି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘର ଏଠିକି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ କାଲି ମୁଁ ଦିଦି ଜାଣିଲି ମୁଁ ଜଣେ ମାନେ ଇଏ ଅର୍ଗାନ ମାଷ୍ଟର ଜଣେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସେ ତା ଭିତରେ କିଏ କହିଲା ସେ ସତରେ ଇଏଟା ଲେଖା ଏଠି କେହି ନଥିବ ଏ ବନ୍ୟା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁଠି ଗାଁ ଘର ଏସବୁ କାହା ଏସବୁ ଘର ମାନେ ଦୂର ବହୁତ ଦୂରରେ 10 କିଲୋମିଟର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସେମାନେ ଘର ତାହା ସବୁ ଘର ଭାସି ଯାଇଛି ନାହିଁ କେହି ଖାଏ ନାହିଁ ସେଠୁ ଆସିକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଦେଇକି ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ରଖି ଜଗିକି କିଛି କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଘର କରି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ବିଶେଷ କରି ନାହାନ୍ତି କମ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ଏଠି ଗଛ ବି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ହାତଟା ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇ ଗଛ ସେ ବରଷ ଲଗେଇଛୁ ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ବରଷ ଲଗେଇଛୁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମ୍ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାଲିକତା ପାଖରେ ତ ଆମର ଏପଟେ ଯାଇଛି ସେପଟେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାଲିକତା ପରେ ଏପଟେ ଯାଏ ତମ ଉପରେ ଯେ ମାଡ଼ ଯାଇକି ପୁରା ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଳେଇଗଲା ତମର ସେ ଜମ୍ବୁ ହୁକ୍ତଲା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା ହୁକ୍ତଲା ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘରେ ସେଠି ଜମ୍ବୁ ହୁକ୍ତଲାରେ ଗୋଟେ ଆମର ଭିଣେଇ ଘର ଯିବା ଆସିବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଅଛି ବୟସ ହେଇଗଲେ 71 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବହୁତ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ସାଜିଲୁ ବହୁତ ଯାହା ମୁଁ ଅନେକ କିଛି ସାଜିଛୁ ଆମ ଘରଟା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଆସି ଅଛୁ 145 ବର୍ଷ ଆସି ରହିଛୁ ଏଠି ବାପା ଆସି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଘର ଫର ରହିଗଲେଣି ଜାଗା ଭାଗ କରିକି କରିଛନ୍ତି ଜାଗା ଭାଗ କରିକି
ଆଉ ମୋର ହେଇଗଲା 61 ବର୍ଷ। 61 ବର୍ଷ ଯେ କେହି ଗୋଟିଏ ଘର ନଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରା କଥା। ତ କ'ଣ ମାନେ ଯିଏ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଶିଆଳି ସି ବିଚ୍କୁ ଯିବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଘେରି ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ ଖାଲି ଏବେ କାଜୁ ବଣ ନାଇଁ। ଆଉ ଦିନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବ କୁଆଡେ କରିବ ହୁକିଟୋଲା ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ହେଇଛି ନାଇଁ, ପୁରା ଛାଇ ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି, ଭୋଜି କରିବାକୁ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଜାଗା ହେଇଛି। ଚାଲିବ ଶିଆଳି ବିଚ୍ ଖାଲି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ସିଆଡ଼େ ହଁ କହୁନି 5 କିଲୋମିଟର ରହିଲାଣି ଶିଆଳି ବିଚ୍। ଖାଲି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ସବୁଆଡ଼େ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 250 କିଲୋମିଟର 250-300 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। 300 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆମେ ବୁଲିଲେଣି ନାଇଁ। ଆମେ ସିଲୁ ବାବୁକୁ ଯେଉଁ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଠୁ ଆମର ଟିକେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼ିଗଲା। ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ। ଘେରି ବେଶୀ ଖାଲ କରିବେନି, ଖାଲ କଲେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲଣି ନା, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜୁଛି। ଏପଟେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପାଖକୁ ପାଖ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି। ତ ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଶିଆଳି। ଗଲାଣି ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହଁ ଏଇଟା ଦେଖ ମେସିନ୍ ଦେଖ ଏଇ ମେସିନ୍ ମାନେ ସୁଅ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାଇଁ। ତ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଗାଧେଇକି ସବୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖା ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ତ ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଲାଷ୍ଟ ରଜ ତାପରେ ବି ରବିବାରଟା ଆଜି ଅଛି ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିଦେବା। ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଶିଆଳି ସି ବିଚ୍। ଶିଆଳି ସି ବିଚ୍ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଏଠି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ସବୁ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ପାର୍କିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା ବିଚ୍କୁ। ତ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ତ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି। ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ଲୋକ। ଶିଆଳି ସି ବିଚ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଉ ଜଣାନ୍ତୁ ଟିକେ। ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଶିଆଳି ସି ବିଚ୍ କୁଆଡ଼େ ଅଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପବନଟା ପୁରା ତ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଉଛି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଛି, ପୁରା ଲହଡ଼ିର ତ ପୁରା ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଗାଧଉଛନ୍ତି ବି। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫିଲିଂଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ରଜ, ଆଜିଠାରୁ ରଜ ଶେଷ। ତ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ମଜା ଆର ବର୍ଷକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ସବୁ ଆସୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପବନ ଦଉଛି।
तो फेलु बाबू से फटो उठाऊन सब ए फटो उठा चलो फटो उठा सारा बाहरी जा घर को तो ये थिला जगतसिंहपुर सियाली बीच तो आज वीडियो ये भल लगी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे देखा एक नुआ वीडियो रही जय जगन्नाथ।